अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा दे फरमाई वही माँ दखपल तुरूर द मैमूनी रदी अल्लाह ताला अन्हा का रशपवच द हुजूर बीबी दा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमाद दी तुरूर सरा देशपा के मेलमाओ दादा हुजूर बीबी वा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दे कर रागल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाई वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमा खुस्तन मुंजुका और बिया खपल कोर मुबारक तरागे नुसलो रकात मुंजियो का नबिया हुजूर पासे द आ हुजूर फरमाइला वेदा माशुम उदशो ये दा लफ्ज़ या दे सर मुशाबी बल कलिमा हुजूर वे बिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पासे द नुज़म पासे दम और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गस तरफ त उदरे दम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़दलास नवनी वाला मौखी तरफ तेकड़म बिया नबी अलैहिस्सलाम पिंजर रकात मुंजुका बिया द्वा रकात मुंजुका बिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उदशो तरदे पोरे चिमाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पोज आवाज वोरे द हुजूर उदशो बिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रा पासे द और जुमात तलाड़ और सहाबा ते जमा वर्क दा हदीस लफ्जी तर्जमा द हदीस वजाहत दा दे च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तर मुबारक हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु दा खपल ज़ुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करावलेगा बचिया हुजूर करलाल सा दगा वक्त के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा द लसो कालो माशुमो और द हुजूर बीबी वा हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा दादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी वा कम काल बाने च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा कोला पयौ काल बाने खो द मक्के मुकर्रमे मुशरिकान नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा प्रे न खो वही काल लबराज़ई नबिया प कम काल बाने च सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम उम्रा कोला नो दगा काल बाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हज़रत मैमूनी रदी अल्लाह तआला अन्हा सर निकाह करेवा खो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्रेम नंबर खावंदो मैमूनी रदी अल्लाह तआला अन्हा द जाहिलियत पदौर के यौ सड़ी सर निकाह करे व दागी नुम दे मसूद इब्न आमर बे दागन अरुस्तो यौ बल कस सर निकाह उकड़ा अबू रोहम और द्रेम नंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दखपल तरज़वे जाफर इब्न अबी तालिब आगा वरोलेगा च मैमूनी तो आया च हुजूर वाई माँ सर निकाह का अगे इनकार उनका अगे दखपल तरफ न हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु वकील गर्जो और बिया हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त निकाह मुतड़
دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه اخیری بیبی دا. محدثین وای د دې بیبی نه رستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلی بیبی سره نکاح نه کړي. او په زنانو کې دا د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دویم نمبر زنانه د چې مسلمانه شوه ده او اسلام یې روڼه. دا بیا چې کله وفات کېدا نو د هجرت یو 50 کالو صرف یو مقام دی بیا پاغي کې وفات شوه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلویخ احادیث روایت کړي دي. سلویخ احادیث روایت کړي دي. و احادیث باندې د امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله اتفاق ده. او یو حدیث کې امام بخاری رحمه الله تفرد کړي چې هغه مسلم شریف کې نشته او 15 احادیث دا د مسلم شریف دي. ان شاء الله یو ورځ بدرته د دې تفصیل کوم د احادیثو د کتابونو. نو دا د حضور بیبي مبارک ده او دا د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د مور د طرف نه ترور د معنا د مور خورې ده. دا حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د مور مبارک نوم د ام الفضل. فضل بل رور د عبد الله ابن عباس. خپل ذاتی نوم د عبد الله ابن عباس صاحب د مور مبارک لبابه ده. لبابه بنت حارث. نو دا میمونه رضی الله تعالی عنها لبابه دا خورګان وی سکا. نو د ترور شو. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا خپل زوی وړو کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کراولېګو چې د حضور بیګا تشپا ستا د ترور کرا دا نو تبلار شي او بچی د نبی علیہ السلام چکور کې شپه څنګه تیری داغه د شپې عبادت او عادت او کردار دا بټول معلوم کی. ځکه دا ماشومو نو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د دې خپل ترور کر شپه و نو قصه کوي. وای حضور چې د ماخستان منځو کو نو حضور کور ته راغی. چې کور ته راغی نو څلور رکعاته منځ یې وکړ. بیا حضور پاسې ده او میمونی رضی الله تعالی عنها ته وی ماشوم ودشه یعنی ما یادای چې دې ودشه کنه. نو بیا حضور پاسې ده نو منځ یې کو. نو عبد الله ابن عباس سے وې زم پاسې دم څومره لوی خلق الله سو کالو ماشوم او ټول شپه خوب مکه چې دا الله نبی به خوب کې دا د شپې څنګه منځونه کوي عادت مبارک کې څه ده. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکو نو زم پاسې دم د حضور نه ګس طرف ته ودرېدم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نونی موخی طرف ته کړم. وی نبی علیہ السلام 15 رکعات منځ کو به 2 رکعات منځ کو او بیا نبی علیہ السلام ودشه. دا سی ودشه چې ما د نبی علیہ السلام د خوب هغه خړار اوریدو. به سړی چې ودشي نو پوزه کې आवाज کوي. نو هغه आवाज ما اورید معنا نبی علیہ السلام خصه ودشه. بیا د حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوب نه را پاسې دو او ډایرک جمعه تراغ او صحابه ته جمع ورکړ. دا د حدیث وضاحت ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور هغه پټ مونږ مونږ او تاسو تخکارک. دلته دی حدیث کې اجمال لاغله رستو ان شاء الله روایتو کې رستو مرضی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې منځ قصه کوي چې نبی علیہ السلام په کور کې منځ وکړ. نه پاغې کې څلور قسمه روایت دي. یو روایت کې دا دی چې نبی علیہ السلام ولس رکعات کړیو. دویم روایت کې دا دی چې 15 کړیو او دریم روایت کې دا دی چې 14 کړیو. څلورم روایت کې دا دی چې 11 کړیو. دا څلور قسم روایات د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نه منقول دي. کما حدیث کې چې دا راغلی چې عبد الله ابن عباس سے فرمای
د شپې نبی علیہ السلام 19 رکعات منځ وکړ. نو پاغه 19 رکعاتو کې 12 رکعات نفل دي، 3 رکعات ویتر دي، 15 شو، او 2 رکعات د سار سنت دي، نو 19 شو. او کم حدیث کې چې 15 راغلي دي نو هغه کې 12 رکعات نفل دي، 3 رکعات ویتر دي، او د سحر د دې 2 رکعات سنت او تذکرہ نه ده شوه. او کم حدیث کې چې 14 رکعات دي نو پاغه کې 8 رکعات، نو پاغه کې 8 رکعات نفل دي، او 3 رکعات ویتر دي، او 2 رکعات د سار سنت دي، نو 14 شو، 2 او 8 او 3 ویتر، نو 14 شو. او کم حدیث کې چې 11 لکه دی حدیث کې 11 دي نو پدې کې 8 رکعات نفل دي، او 3 رکعات ویتر دي، نو 11 شو. نو د سحر د سنت او تذکرہ پکې نشته. او بعض علما وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته د شپې مونږ چې ده نو هغه ورکعات کړه ده، نو 3 رکعات نفل شو، او 3 رکعات ویتر دي، او 2 رکعات د سار مونږ ده. خو صحیح قول دا ده سار سنت دي چې دې کې دا 8 رکعات نفل دي، او 3 رکعات ویتر دي، 19 رکعات شو، او د سحر 2 رکعات پاتې دي. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مز مبارک مونږ او تاسو ته ذکر کړ. د دې سلور روایتو مقصد دا ده بعضی وخت کې سړی د شپې را پاسي طبیعت یې خی، نو چې طبیعت ستا خی نو 12 رکعات نفل وکا. چې طبیعت ته کمزوري نو بیا 8 رکعات نفل وکا. 8 رکعات هم کولې شي او 12 رکعات هم کولې شي. د شپې تهجد کم از کم 4 رکعات نه کم نه. عام روایت دا 2 رکعات دي. سلور رکعات به تړو ک 2 نو زمونږ استاد د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا نه چې نفل ک د ورځې کې او ک د شپې کې نو سلور رکعات افضل دي. ولی 3 رکعاتو کې دا تحریمه وګدا ده نو سړی ته تکلیف په زیات رسیږي، او چې کم امونس کې تکلیف سیوای نو پاغي کې ثواب هم سیوات. زمونږ استاد مسلک دا ده چې د ورځې نفل کوي نو 3 رکعات، او که د شپې نفل کوي نو 3 رکعات، دا افضل دي. او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله شاګردان وای وی د ورځې 3 رکعات افضل دي، او د شپې 2 رکعات. ځکه د شپې رمضان المبارک کې تراویح راغلي دي، او تراویح خو 2 رکعات دي، نو لہذا د شپې 2 رکعات او د ورځې 3 رکعات. دا برته ان شاء الله ویم چې باید زنانه د شپې تراویح 3 رکعات کوي، دا غلطی دي. تراویح به صرف 2 رکعات کې. 3 رکعات تراویح روان دي. تراویح کې مسله دا ده چې دې کې بل سلامونه اړه لس کرته به سلام پکې ګرځي، نو لس سلامونه کله ګرځيږي چې 2 رکعات نه تړي. نو 3 رکعات تراویح نه 2 رکعات تراویح پکار دي. خو زمونږ استاد مسلک دا ده چې د ورځې 3 او د شپې 3. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای دا 3 رکعات د 2 رکعاتو نه ګران دي، نو ثواب پکې ډیر دی. نو که تاسو د ورځې نفل کوي یا د شپې نو تهجد کوي نو 3 رکعات نیت کړئ. اگر کدا بحث رستو را روانم دی، تهجد دې ته وایي چې سړی د خوب نه را بیدار شي. تهجد معنا د خوب نه را بیدارېدل. که یو سړی ماخوستن اوده شه مونځ یې وکړه او اوده شه او را پاسېد او مونځ کوي نو دا تهجد دی. اگر که د شپې اخري حصه نه ده ګورئ، خو چې څنګه اوده شه او متصل را پاسېد نو د خوب نه پس چې څوک مونځ کوي د شپې نو دا تهجد دی.
که یو سړی ویښ وي د شپې تر 2 بجو پورې او مونځ کوي نو دا تهجد نه دی. ټیک د شپې مونږ ثواب ډیر لري. یو سړی د ورځې نفل کوي او بل سړی د شپې نفل کوي نو دا د شپې نفل ثواب ډیر لري په نسبت د ورځې. خو تهجد ګورې نه دی. تهجد دا دی چې ته وده شو بیا راویښ شي. خو افضل ټیم د شپې اخیرنۍ حصہ ده دا پکې افضل دی. او څوک چې تهجد کوي نو په کار دا دی چې ویتر وروستو کې د ویترو نه پس به بیا نفل نه کوي. اخیرنۍ مونځ به ویتر جوړوي. پهله به تهجد کوي او بعد کې به ویتر وکړي. او که څوک د شپې په ځان اعتماد نه نو بیا د ویتر پهله وکړي نو که راپاسې د بیا تهجد وکړي او که نه بس ویتر خو به یې کړي. او د چا چې په ځان اعتماد وي نو علما وایي دا ورته مستحبه ده چې ویتر به اخري شپې ته وروستو کوي. نو عبدالله بن عباس صاحب نه دا قید و جهان د شپې د مونځ دا 4 روایات راغلي دي. 11 رکعاته 15 رکعاته 13 رکعاته 11 رکعاته. دویم نمبر په دې حدیث کې مونږ او تاسو ته 9 مسلې دي. ګوره دام د هغه احادیثو نه دی چې د علومو نه ډک دی خو زمونږ او ستاسو د دماغ موافق یو 9 مسلې درته وایم. یو مسله پکې دا ده چې سړی ماخوستن منځو کې نو خبرې به نه کوي متصل به وده کېږي. نو بیګا تیر شو که درته یادي که یو سړی د علم خبرې کوي او د دین خبرې کوي نو خیر دی. دقه رنګې که یو سړی د دین کار کوي خبرې نه کوي خو د دین متعلق کار کوي نو د ماخوستن د مون نه وروستو روا دي که نه نو او وګوره نبي علیه السلام مونځ کو. دې ته سمور فعلي وی هغه مخکې سمور قولي و. د شپې خبرې کول یا د شپې دینی متعلق کار کول او کنه د دین متعلق کار نه کوي یا خبرې نه کوي بیا به فوراً وده کېږي. دې دپاره چې سهار مونځ ته راپاسي یا تهجد ته راپاسي.